तो हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिला माने आज हम पढ़िबा +2 आर्ट्स पिला मानकर लॉजिक बा तर्कशास्त्र जो बोर्ड एग्जाम आसुची ता पई नै आसी मो इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू। तो पिला माने चलंतु स्टार्ट करिबा क्वेश्चन गुडा आरंभ करिबा। आ तर्क वाक्यर समवर्तन कोन हेबो? ऑप्शन नंबर ए ई, ऑप्शन नंबर बी ए, ऑप्शन नंबर सी ओ, ऑप्शन नंबर डी आ। तो कौन हम आ तर्क वाक्य समवर्तन? आ तर्क वाक्य समवर्तन हम ए, ऑप्शन ए आंसर होची ई। आ तर्क वाक्य समवर्तन होची ई। सेकंड क्वेश्चन कौन होची? ई तर्क वाक्यर व्यवर्तन कौन हेबो? ई तर्क वाक्यर व्यवर्तन कौन हेबो? ई तर्क वाक्यर व्यवर्तन हेबो ऑप्शन ए आ तर्क वाक्य, ऑप्शन बी ए तर्क वाक्य, ऑप्शन सी ई तर्क वाक्य, ऑप्शन डी ओ तर्क वाक्य। तो ये हम ऑप्शन नंबर डी ओ तर्क वाक्य। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, चतुर्थ संस्थान में केउ पद केउ स्थान रहिबो? ऑप्शन नंबर ए साधा व्यवहार विधेय और पक्ष व्यवहार उद्देश्य स्थान रहे। बी होची उभय हेतुवाक्य विधेय स्थान रहे। ऑप्शन नंबर सी उभय हेतुवाक्य उद्देश्य स्थान रे। ऑप्शन नंबर डी कौन सीटी नुहे। तो यहाँ कौन हम? 3 नंबर कौन हम? ऑप्शन नंबर ए साधा विधेय पक्ष उद्देश्य स्थान रहे। 4 नंबर कौन हम? क्यों न्याय संस्थान में फ्रेसिसन एक वैध न्याय रूप? ऑप्शन नंबर ए प्रथम संस्थान, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय संस्थान, ऑप्शन नंबर सी तृतीय संस्थान, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ संस्थान। तो आंसर हम ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ संस्थान। 5 नंबर क्वेश्चन कौन होची? फेलाप्टन क्यों न्याय रूप को प्रत्यक्ष भाव रूपांतरित हेबो? ऑप्शन नंबर ए बारबरा, ऑप्शन नंबर बी फेस्टिनो, ऑप्शन नंबर सी फेरियो, ऑप्शन नंबर डी डारोई। तो 5 नंबर टी कौन हम? ऑप्शन नंबर सी टा हम राइट आंसर फेरियो। क्वेश्चन नंबर 6 कौन रही? प्रदत्त युक्तिर तर्क दोष दर्शाओ। जी पागलखाना जाए सी हेउची पागल। राम बाबू पागलखाना प्रत्येक जाती तेणु से पागल अटंती। तो यहाँ उत्तर हम ऑप्शन नंबर ए अवैध सामान्यकरण। तो 7 नंबर कौन रही? त्रिपदी युक्तर केउ न्याय संस्थान रे सिद्धार्थ नंजरतक तर्कवाक्य अटे? ऑप्शन नंबर ए प्रथम संस्थान, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय संस्थान, ऑप्शन नंबर सी तृतीय संस्थान, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ संस्थान। तो ये कौन हम? आंसर हम ऑप्शन नंबर बी तृतीय संस्थान, सॉरी द्वितीय संस्थान। तार कौन होची 8 नंबर? प्रत्येक युक्तिर केतोटी पद रही? ऑप्शन नंबर ए 4 गोटी, ऑप्शन नंबर बी 5 गोटी, ऑप्शन नंबर सी 6 गोटी, ऑप्शन नंबर डी 2टी। तो ये आंसर हम 8 नंबर रे होची आंसर हम ऑप्शन नंबर डी 2टी। 9 नंबर कौन होची? त्रिपदी युक्तिर केतोटी तर्कवचन अछि? ऑप्शन नंबर 3 गोटी, ऑप्शन नंबर बी 4 गोटी, ऑप्शन नंबर सी 5 गोटी, ऑप्शन नंबर डी गोटिए। तो ये हम आंसर होची ए त्रिपदी युक्तिर 3टी तर्कवचन रही अछि। 10 नंबर कौन होची? निम्नोक्त युक्तिर तर्क दोष दर्शाओ। समस्त भारतीय शांतिप्रिय, समस्त ओडिया शांतिप्रिय, समस्त ओडिया भारतीय अटंती। तो ये कौन होची? ए होची हेतुपद दोष, बी होची समष्टि दोष समष्टिकरण दोष, सी होची बेष्टीकरण दोष, डी होची लक्ष्य उत्तेजक दोष। तो ये आंसर हम ऑप्शन नंबर ए हेतुपद दोष। 11 नंबर क्यों संस्थान में सिद्धांत सर्वदा नंजरतक होता है? ऑप्शन ए प्रथम संस्थान, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय संस्थान, ऑप्शन नंबर सी तृतीय संस्थान, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ संस्थान। तो ये आंसर कौन हम? ऑप्शन नंबर बी द्वितीय संस्थान। 12 नंबर कौन होची? क्यों पद्धति मुख्यतः पर्यवेक्षण आधारित अटे? ऑप्शन नंबर ए व्यतिरेक पद्धति, ऑप्शन नंबर बी अन्वय पद्धति, ऑप्शन नंबर सी आरोह पद्धति, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त पद्धति। तो 12 नंबर टी कौन हम आंसर? 12 नंबर टी आंसर हम बी अन्वय पद्धति। पिलामाने एटा होची इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा रे निश्चय पड़िबो। तापर 13 नंबर होची क्यों पद्धति गुणगत परिवर्तन क्षेत्र में लागू हुए नहीं? ऑप्शन ए संयुक्त पद्धति, ऑप्शन नंबर बी होची सहचारी पद्धति, ऑप्शन नंबर सी होची परिशेष पद्धति, ऑप्शन नंबर डी होची व्यतिरेक पद्धति। तो 13 नंबर कौन हम? 13 नंबर हम बी सहचारी पद्धति होची
ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ 14 ନମ୍ବର, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱିସଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତିରେ କେବଳ ନିରସନ ହୋଇପାରିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସରଳ ଭାବାତ୍ମକ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସରଳ ନିଷେଧାତ୍ମକ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଜଟିଳ ଭାବାତ୍ମକ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଜଟିଳ ନିଷେଧାତ୍ମକ। ତ 14 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଜଟିଳ ଭାବାତ୍ମକ। ତ 15 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଇଛି, ମିଲ୍ କେତୋଟି ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ 2ଟି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 3ଟି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି 4ଟି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି 5ଟି। ତ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି 5ଟି। ମିଲ୍ 5ଟି ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ତ 16 ନମ୍ବର କ'ଣ ହୋଇଛି, କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ହେତୁ ପଦଟି ସାଧ୍ୟାବୟବର ବିଧେୟ ପଦରେ ଥାଏ ଏବଂ ପକ୍ଷାବୟବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦରେ ଥାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପ୍ରଥମ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦ୍ୱିତୀୟ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ତୃତୀୟ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଚତୁର୍ଥ। ତ 16 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? 16 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଡି ଚତୁର୍ଥ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ? ଏଇଟା ଯେଉଁ ବାରବାରା ଡାରି ସେଲାରେଣ୍ଟ ଫେରିଓ ଯେଉଁ ଅଛି ସଂସ୍ଥାନ, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନର କେଉଁ ଚିତ୍ରଟା? 17 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନର ଚିତ୍ର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ହେତୁପଦ ସାଧ୍ୟାବୟବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦରେ ଥାଏ ଏବଂ ପକ୍ଷାବୟବରେ ବିଧେୟ ପଦରେ ଥାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପ୍ରଥମ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦ୍ୱିତୀୟ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ତୃତୀୟ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଚତୁର୍ଥ। ତ 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପ୍ରଥମ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟିପ୍ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନର ନ୍ୟାୟ ରୂପ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟିପ୍ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ, ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ, ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନ। କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନର ନ୍ୟାୟ ରୂପ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟିପ୍ ହେଉଛି ଡି ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନର ନ୍ୟାୟ ରୂପ। 20 ନମ୍ବର କ'ଣ ହୋଇଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ନ୍ୟାୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ତ୍ରିପଦୀର ତୃତୀୟ ସାଧାରଣ ନିୟମ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ତ୍ରିପଦୀରେ 3ଟି ପଦ ରହିବା ଉଚିତ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ତ୍ରିପଦୀରେ 3ଟି ତର୍କ ବାକ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେତୁପଦ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଥରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କୌଣସି ନୁହେଁ। ତ 20 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ ଅପସନ୍ ଆନ୍ସର୍? 20 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସି ହେତୁପଦ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଥରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ହେତୁପଦ 2 ଥର ବ୍ୟାପ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କ'ଣ ହେବ? ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ବିଶେଷ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସାର୍ବିକ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସଦର୍ଥକ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ନଜର୍ଥକ। ତ 21 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏ ବିଶେଷ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ହୋଇଛି, ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ହେତୁବାକ୍ୟ ନଜର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନ। ତ 22 ନମ୍ବରର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ। 23 ନମ୍ବର କ'ଣ ହୋଇଛି, ଡକ୍ସାମକ୍ସ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନର ସିଦ୍ଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଏକମ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ତିନିୟ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଚାର୍ଥ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପାଞ୍ଚମ। 23 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ବି ତିନିୟ। ଡକ୍ସାମକ୍ସ ତିନି ସଂସ୍ଥାନର ନ୍ୟାୟ ରୂପ, ସିଦ୍ଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ। ତ 24ଟି କ'ଣ ରହିଛି, ଅସ୍ତି ନାସ୍ତି ସୂତ୍ର କିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପ୍ଲାଟୋ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବ୍ରଭ ବ୍ରାଭ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଆରିଷ୍ଟଟଲ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ରୁଷ୍। 24 ନମ୍ବରର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଆରିଷ୍ଟଟଲ। ତ 25ରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଫେରିସନ୍ କେଉଁ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତକରଣ ହୁଏ? ତ 25 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଫେରିଓ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଫେଷ୍ଟିନୋ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବାରବାରା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସେଲାରେଣ୍ଟ। ତ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏ ଫେରିଓ। 26ରେ କ'ଣ ହୋଇଛି, ବ୍ରାହ୍ମଟିପ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ କେଉଁ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଫେରିଓ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବାରବର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସେଲାରେଣ୍ଟ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଡାର। 26 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବାରବର। 27 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଉଛି, ବାରକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ରୂପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ବାରବାରା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସେଲାରେଣ୍ଟ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଫେଲାପ୍ଟନ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଫେରିଓ। 27 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଫେରିଓ। 28 ନମ୍ବର କ'ଣ ହୋଇଛି, ଶେଷରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ରୂପକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବ ତାହାର ନାମଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ବାରବାରା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସାମିନେସ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସେଲାରେଣ୍ଟ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଡାରାଇ। ତ 28 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? 28 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସି ସେଲା। ତ 29 ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିସଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତିର ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଏ। ତ କ'ଣ ହେବ? ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ହେତୁବାକ୍ୟର ଦୁର୍ବଳତା ବିଚାର ଦ୍ୱାରା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅପ୍ରଧାନ ହେତୁବାକ୍ୟର ଦୁର୍ବଳତା ବିଚାର ଦ୍ୱାରା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ନିରସନ ପ୍ରତିରୋଧ ଦ୍ୱାରା,
ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା। ତ 29 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେବ ରାଇଟ୍। 30 ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର ଦୋଷର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସମାର୍ଥକ ଦୋଷ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଚକ୍ରକ ଦୋଷ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଅବୈଧ ସାମାନ୍ୟୀକରଣ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କାରଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଉପକରଣ ଗ୍ରହଣ ଦୋଷ। 30 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଚକ୍ରକ ଦୋଷ। ତ 31 ନମ୍ବର କ'ଣ ହୋଇଛି ଆପ୍ତଦ୍ୱାୟୀ ଦୋଷ ଏକ ପ୍ରକାର ଆରୋହୀ ତର୍କ ଦୋଷ କି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହଁ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ନା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଉଭୟ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ 31 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏ ହଁ। ତ 32 ନମ୍ବର କ'ଣ ହୋଇଛି ପ୍ରଦତ୍ତ ଯୁକ୍ତିରେ ତର୍କ ଦୋଷ ଦୋଷ ବକ୍ତାଙ୍କ 5ଟି ସନ୍ତାନ ତେଣୁ ସେ ପରିବାର ନିୟୋଜନ କହିବା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ମୁଦ୍ଗର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦୋଷ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦୋଷ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଆପ୍ତଦ୍ୱାୟୀ ତର୍କ ଦୋଷ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉତ୍ତେଜକ ତର୍କ ଦୋଷ। ତ 32 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତର୍କ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ହୋଇଛି 33 ନବବଧୂ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସେ ଏବଂ ଶାଶୁ ମରିଯାଏ। ନବବଧୂର ଆଗମନ ଶାଶୁ ମରିବାର କାରଣ ଏହା କି ତର୍କ ଦୋଷ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ବେତାଳ ଦୋଷ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅବାନ୍ତର ଦୋଷ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି କାକତାଳୀ ଦୋଷ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। 33 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି କାକତାଳୀ। 34 ନମ୍ବର କ'ଣ ହୋଇଛି ନିମ୍ନ ଯୁକ୍ତିରେ କି ପ୍ରକାର ତର୍କ ଦୋଷ ଅଛି ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଏହା ସତ୍ୟ କାରଣ ଶିକ୍ଷା ଏହା କହିଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଅବୈଧ ସାମାନ୍ୟୀକରଣ ଦୋଷ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର ଦୋଷ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଲୋକ ଉତ୍ତେଜକ ତର୍କ ଦୋଷ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଆପ୍ତଦ୍ୱାୟୀ ତର୍କ ଦୋଷ। ତ 34 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଆପ୍ତଦ୍ୱାୟୀ ତର୍କ। 35 ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଅବରୋହ ତର୍କ ଦୋଷ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଅବୈଧ ସାଧ୍ୟତା ଦୋଷ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଅନୁଗ ସ୍ୱୀକୃତି ଦୋଷ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଅବୈଧ ହେତୁପଦ ଦୋଷ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଅବୈଧ ସାମାନ୍ୟୀକରଣ ଦୋଷ। ତ 35 ନମ୍ବରର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଅବୈଧ ସାମାନ୍ୟୀକରଣ ଦୋଷ। 36 ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଯୁକ୍ତିରେ ତର୍କ ଦୋଷ ଦର୍ଶାଅ। ରାତ୍ରି ଦିବସର କାରଣ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଅବୈଧ ସାମାନ୍ୟୀକରଣ ଦୋଷ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅବାନ୍ତର ଦୋଷ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯୁଗ୍ମ ଘଟଣାକୁ କାରଣ ବିବେଚନା କରିବା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କୌଣସିଟି। ତ 36 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯୁଗ୍ମ ଘଟଣାକୁ କାରଣ ବୋଲି ବିବେଚନା। 37 ନମ୍ବର କ'ଣ ହୋଇଛି କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଚିରନ୍ତନ କାରଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଅନ୍ୱୟ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବ୍ୟତିରେକ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସଂଯୁକ୍ତ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପରିସର। ତ 37 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବି ବ୍ୟତିରେକ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଛି 38 ନମ୍ବର ଗୁଣସୂତ୍ର ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଟେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅବୈଜ୍ଞାନିକ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସାମାଜିକ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଐତିହାସିକ। ତ 38 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଛି 39 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପାରିପାକ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଦୁଷ୍ଟାଚାର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ 39 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? 39 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପରିପାକ। 40 ନମ୍ବର କ'ଣ ହୋଇଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟମାନଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଣୟନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ 40 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟମାନଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। 41 ନମ୍ବର କ'ଣ ହୋଇଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କ'ଣ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସମ୍ମିଳିତ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଘଟଣା। ତ 41 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଘଟଣା। 42 ନମ୍ବର କ'ଣ ହୋଇଛି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ଅଟେ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଅବ୍ୟାପକ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସମବ୍ୟାପକ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବ୍ୟାପକ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଅତି ବ୍ୟାପକ। ତ 42 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବ୍ୟାପକ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହୋଇଛି କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରାଥମିକ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଅନ୍ୱୟ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବ୍ୟତିରେକ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି
संयुक्त ऑप्शन नंबर डी परिशेष। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट कौन होची निम्नलिखित केउं संकेत गुड़िक विधेय चल रूपे कार्य करे ऑप्शन ओ आ इ ऑप्शन नंबर बी त थ द ध ऑप्शन नंबर सी क ख ग ऑप्शन नंबर डी प फ प। तो 44 नंबर राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी प फ। 45 नंबर कौन होची केउं संकेत गुड़िक एक चल रूपे कार्य करती ऑप्शन नंबर ए ओ आ इ ऑप्शन नंबर बी त थ द ध ऑप्शन नंबर सी क ख ग ऑप्शन नंबर डी प फ ब। तो 45 नंबर कौन रही ऑप्शन नंबर सी क ख ग राइट। 46 कौन रही ग और घ किपर संयोजित होती ऑप्शन नंबर ए संयोजक द्वारा ऑप्शन नंबर बी वैकल्पिक द्वारा ऑप्शन नंबर सी आपादन द्वारा ऑप्शन नंबर डी समतुल्य द्वारा। तो राइट आंसर कौन हम 46 नंबर राइट आंसर हम वैकल्पिक। 47 नंबर कौन होती क और ख किपर संयोजित ऑप्शन नंबर ए संयोजक द्वारा ऑप्शन नंबर बी वैकल्पिक द्वारा ऑप्शन नंबर सी आपादन द्वारा ऑप्शन डी समतुल्य द्वारा। 47 नंबर राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए संयोजक। तो 48 नंबर कौन होती क और ख किपर संयोजित ऑप्शन नंबर संयोजक द्वारा ऑप्शन नंबर बी आपादन द्वारा ऑप्शन नंबर सी समतुल्य द्वारा ऑप्शन नंबर डी वियोजक द्वारा। तो 48 नंबर राइट आंसर होची बी आपादन। क और ख किपर संपर्कित होती ऑप्शन नंबर ए वियोजक द्वारा ऑप्शन नंबर बी आपादन द्वारा ऑप्शन नंबर सी संयोजक द्वारा ऑप्शन नंबर डी समतुल्य द्वारा। तो 49 नंबर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वियोजक द्वारा। लास्ट कौन रही एक आपादन फलन केतेबेले मिथ्या हुए ऑप्शन नंबर ए जेतेबेले पूर्वक सत्य और अनुक मिथ्या होता है ऑप्शन नंबर बी जेतेबेले अनुक सत्य और पूर्वक मिथ्या होता है ऑप्शन नंबर सी जेतेबेले पूर्वक सत्य और अनुक सत्य होता है ऑप्शन नंबर डी कौन सी नुहे। तो 25 नंबर राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए जेतेबेले पूर्वक सत्य और अनुक मिथ्या होता है। तो पिला माने एमसीक्यू एग्जाम रे निश्चित भाव पड़िबो 80 मार्क को इंपोर्टेंट क्वेश्चन मु आपन को देथिनी तो आपण माने निश्चय देखिबे।